அன்பிற்கினிய மாணவ மாணவியர்களே, CBSE 10ஆம் வகுப்பு ஆங்கில பாடத்தில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புத்தகத்திலிருந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டராக உள்ள எ லெட்டர் டு காட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்டோரி கதையை இந்த கதையுடைய ஆத்தர் G.L. fuentes அவர்கள் எழுதிய இந்த கதையின் விளக்கம் மற்றும் தமிழ் விளக்கங்களையும் இதனுடைய வினா விடை கொஸ்டின் ஆன்சர் மற்றும் இதன் தமிழ் விளக்கத்துடன் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம். இதை முழுவதுமாக பார்ப்பதற்கு முன்பு இது உங்கள் பிரைட் ஜூம் யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறியவனாக எமது பதிவுக்குள் வருகின்றேன். Story of a letter to God. In this article, you will be reading about a letter to God summary. The author of the story, A Letter to God, is G.L. Fuentes. He was one of the greatest writers of that time. He was a Mexican poet, novelist and also journalist. The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God. The story here is the one taking place in a Latin American country. Lencho, a farmer, who is the protagonist of the story, writes a letter to God. In the letter, he seeks help from the Almighty as he discovers his entire crop yield has been destroyed by a devastating hailstorm. Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he remains ungrateful in the end. Moreover, he questions the honesty and modesty of the postmasters. However, these were the only beings who actually helped him with money anonymously in the name of God. கடவுளுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் சுருக்கம். இந்த கட்டுரையில் கடவுளுக்கு எழுதிய கடிதத்தை பற்றி நீங்கள் படிப்பீர்கள். கடவுளுக்கு ஒரு கடிதம் என்ற இந்த கதையின் ஆசிரியர் G.L. fuentes முந்தைய காலத்தின் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். இவர் ஒரு மெக்சிகன் கவிஞர், நாவலாசிரியர் மற்றும் பத்திரிகையாளர். கடவுள் மீது கேள்விக்குறியாகாத நம்பிக்கை வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை சுற்றி இந்த கதை சுழல்கிறது. இந்த கதை லத்தீன் அமெரிக்க நாட்டிலே நடக்கிறது. கதையின் கதாநாயகனாக இருக்கும் லான்ச்சோ என்ற விவசாயி கடவுளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். அதை விளக்குவதே இந்த கதை. வாருங்கள் இந்த கதையை விரிவாக பார்க்கலாம். Lencho was a dedicated farmer. He was expecting a decent harvest. However, to his grief, a hailstorm came and destroyed his harvest completely. Lencho was very sad. However, he had a strong belief in God. He was certain that God would help him. Also, he was an extremely straightforward man. Although working for a long time on the farm, he knew writing. Thus, he composed a letter to God. In the letter, he asked God to send him 100 pesos. At that point, he went to the post office and put his letter into the post box. லான்ச்சோ ஒரு பிரத்யோக விவசாயி. அவர் ஒரு நல்ல அறுவடையை எதிர்பார்த்திருந்தார். இருப்பினும் அவரது வருத்தத்திற்கு ஒரு ஆலங்கட்டி புயல் வந்து அவரது அறுவடையை முற்றிலுமாக அழித்தது. லான்ச்சோ மிகவும் சோகமாக இருந்தார். இருப்பினும் அவர் கடவுள் மீது வலுவான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். கடவுள் தனக்கு உதவுவார் என்று அவர் உறுதியாக இருந்தார். மேலும் அவர் மிகவும் நேர்மையான மனிதர். பண்ணையில் நீண்ட நேரம் வேலை செய்தாலும் அவருக்கு எழுதுவதும் தெரியும். இவ்வாறு அவர் கடவுளுக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதினார். கடிதத்தில் தனக்கு 100 பேசோக்களை அனுப்பும்படி கடவுளிடம் கேட்டார். அந்த நேரத்தில் அவர் தபால் நிலையத்திற்கு சென்று தனது கடிதத்தை அஞ்சல் பெட்டியில் வைத்தார். The postman removed the letter from the letter box. He read the address on it and laughed very much. Also, he rushed to the postmaster and demonstrated to him that strange letter. Moreover, the postmaster also laughed in the same way when he saw the address of God. However, on reading the letter, he got very serious. He lauded this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. He asked the employees of the post office to give charity. Moreover, he gave a part of his salary too. However, they were able to collect only a little more than 50 pesos as requested for by Lencho. The postmaster put the money in an envelope. It was addressed to Lencho. தபால்காரர் கடித பெட்டியிலிருந்து கடிதத்தை அகற்றினார். அவர் அதில் இருந்த முகவரியை படித்து மிகவும் சிரித்தார். மேலும் அவர் போஸ்ட் மாஸ்டரிடம் விரைந்து சென்று அந்த விசித்திரமான கடிதத்தை அவருக்கு நிரூபித்தார். மேலும் போஸ்ட் மாஸ்டருக்கும் கடவுளின் முகவரியை கண்டதும் அதே வழியில் சிரித்தார். இருப்பினும் கடிதத்தை படித்தபோது அவர் மிகவும் தீவிரமாகிவிட்டார். கடவுள் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்திருந்த இந்த மனிதரை அவர் பாராட்டினார். கருணையின் அடிப்படையில் அவருக்கு
அவருக்கு உதவ முடிவு செய்தனர். அவர் தபால் நிலைய ஊழியர்கள் இடத்திலே இந்த மனிதனுக்கு உதவி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார். மேலும் அவர் தனது சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியும் கொடுத்தார். இருப்பினும் லேன்சோ கோரியபடி 50க்கும் மேற்பட்ட போஸ்ட்களை மட்டுமே அவர்களால் சேகரிக்க முடிந்தது. போஸ்ட் மாஸ்டர் பணத்தை ஒரு உறைக்குள் வைத்தார். இது லேன்சோவுக்கு கிடைத்தது. On Sunday, Lencho once again came to the post office. He asked if there was a letter for him. The postmaster took out the letter and handed it to Lencho. Lencho was not surprised after seeing the money. But when he counted the money, he became angry on God. He was sure that God could not have made a mistake. He took paper and ink and wrote one more letter to God. Then he put it into the letter box. ஞாயிற்றுக்கிழமை லேன்சோ மீண்டும் தபால் நிலையத்திற்கு வந்தார். அவருக்கு ஒரு கடிதம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார். போஸ்ட் மாஸ்டர் அந்த கடிதத்தை எடுத்து லேன்சோவிடம் கொடுத்தார். லேன்சோ பணத்தை பார்த்ததும் ஆச்சரியப்படவில்லை. ஆனால் அவர் பணத்தை எண்ணும்போது அவர் கடவுள் மீது கோபமடைந்தார். கடவுள் தவறு செய்திருக்க முடியாது என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார். அவர் காகிதத்தையும் மையையும் எடுத்து கடவுளுக்கு மேலும் ஒரு கடிதத்தை எழுதினார். பின்னர் அந்த கடிதத்தை பெட்டியில் வைத்தார். After Lencho had left the place, the postmaster and the employees read the letter. In it, Lencho had complained to God that he had received only 70 pesos. Also, he requested God to send him the rest of the money this time. However, he asked God not to send the money through the mail. He wrote that the post office employees were a bunch of crooks and thus might have stolen the money. லேன்சோ அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறிய பிறகு போஸ்ட் மாஸ்டரும் ஊழியர்களும் கடிதத்தை பார்த்தார்கள். அதில் லேன்சோ தனக்கு 70 போன்சோஸ் மட்டுமே கிடைத்ததாக கடவுளிடம் புகார் அளித்திருந்தார். மேலும் மீதமுள்ள பணத்தை இந்த முறை தனக்கு அனுப்பும்படி கடவுளிடம் வேண்டினார். இருப்பினும் பணத்தை அஞ்சல் மூலம் அனுப்ப வேண்டாம் என்றும் கடவுளிடம் கேட்டார். அஞ்சல் அலுவலக ஊழியர்கள் ஒரு கெத்து வஞ்சகர்களாக இருந்தால் பணத்தை திருடியிருக்கலாம் என்றும் அவர் எழுதியிருந்தார். Conclusion of a letter to God. We learned that faith has the power to give us what we want, to fulfill our needs. However, one must realize that humanity still prevails. கடவுளுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் முடிவு. நம்முடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும் நம் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ததற்கும் விசுவாசத்திற்கும் சக்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். இருப்பினும் மனிதநேயம் இன்னும் நிலவுகிறது என்பதை ஒருவர் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த கதை நமக்கு புரிய வைத்திருக்கிறது. நன்றி. இத்துடன் இந்த பதிவு முடிவடைகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து இந்த பாடத்தில் உள்ள வினா விடைகளை தொகுத்து அடுத்த பகுதியில் வழங்க இருக்கின்றோம். இதை தொடர்ந்து பாருங்கள். CBSE பாடத்தில் முழுமையான மதிப்பெண் பெற நமது சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி. தொடர்ந்து பாருங்கள்.